جو شخص گناہوں پہ جری ہو جاتا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا ہے، رب کی نافرمانی کرتا ہے، نبی کی نافرمانی کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ نہیں چلتا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو اتنا کالا کر دیتے ہیں، اس کا دل اتنا زنگ آلود ہو جاتا ہے، قرآن بھی اس پہ اثر نہیں کرتا، حدیث بھی اس پہ اثر نہیں کرتی، علماء دین کے اور بزرگان دین کے اقوال، باتیں، نصیحتیں اس پر اثر نہیں کرتی۔ اس طرح ہوتے ہوتے اس کے دل کے اندر یہ خوف ختم ہو جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری موت کلمے پہ نہ ہو۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ جب ساری دنیا بغاوت پہ اتر آتی ہے، جب اللہ اور اللہ کے نبی کی بغاوت کی جاتی ہے، شریعت کو پس پشت ڈال دیا جاتا ہے، احکامات کو نہیں مانا جاتا، رب کائنات نے فرمایا پھر میں عالم کو فساد سے بھر دیتا ہوں۔ ایسا فساد ہو جاتا ہے پھر کہ بھائی کو بھائی سے نفرت ہو جاتی ہے، بیٹے کو باپ کا چہرہ اچھا نہیں لگتا، ماں کی خوبصورت صورت اچھی نہیں لگتی، پھر نالیوں پہ جھگڑے ہوتے ہیں، راستوں پہ جھگڑے ہوتے ہیں، بچوں کی باتوں پہ جھگڑے ہوتے ہیں، قتل تک نوبت آ کے پہنچتی ہے، قتل کو معمولی سمجھا جاتا ہے۔ ہر جگہ پہ رب کائنات فساد کو مسلط کر دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قتل عام ہو جاتے ہیں، بکری کی بات پہ، مرغی کی بات پہ، معمولی سی بات پہ قتل عام تک بات پہنچ جاتی ہے۔ اللہ کے عالم نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ تمہارے ہی گناہوں کی، نافرمانیوں کی معمولی سی سزا ہے کہ تم سب نے مل کے خالق کائنات کی بغاوت کی، رب کائنات نے تمہیں سزا یہ دی ہے کہ دنیا کے اندر رب کائنات نے فساد برپا کر دیا ہے، فساد کی وجہ سے تمہاری دلوں کو سکون جو ملنا تھا رب نے ختم کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رسول کی نافرمانی کی جاتی ہے، شریعت پہ عمل نہیں کیا جاتا، شریعت کو کچھ نہیں سمجھا جاتا، تو انفرادی طور پہ خالق کائنات اپنی معرفت انسان کے دل سے نکال دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گنہگار بندہ نہیں پا سکتا، گناہوں کے دلدل میں پھنستا چلا جائے گا، گناہوں میں دن بدن وہ بڑھتا چلا جائے گا، وہ اللہ کی ذات کو بھول جائے گا۔ خالق کائنات نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، کہ گناہوں سے بچتے رہو، نافرمانی سے بچتے رہو، وگرنہ یوں ہوگا جیسے پچھلی قومیں تھیں، انہوں نے رب کی نافرمانی کی، خالق کائنات کی نافرمانی کی، خالق کائنات نے ان سے اپنی معرفت کو چھین لیا، ان کے دلوں سے معرفت الہی کو نکال دیا، انہوں نے اپنے آپ کو بھی بلا دیا خالق کائنات کو بلانے کے دوران۔ پھر یوں ہوگا کہ جب تم گناہ کرو گے تو تم سے بھی خالق کائنات اپنی معرفت کو چھین لیں گے، اپنی معرفت تمہارے دلوں سے نکال دیں گے۔ جب رب کائنات کی معرفت دلوں سے نکل جائے گی پھر انسان رہتے ہوئے بھی باندر بن جائے گا، انسان رہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہونے کی وجہ سے خنزیر بن جائے گا۔ جس طرح خنزیر سے شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے، پھر اس نافرمان انسان سے اللہ کی معرفت کے نکل جانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سزا یہ دیتے ہیں کہ اسے خنزیر اور اسی طرح باندر بنا دیتے ہیں۔ شکل و صورت انسان والی ہوگی لیکن اس کے کام خنزیروں والے، اس کے کام باندروں والے ہوں گے، اس کے کام حیوانوں والے ہوں گے۔ بلکہ اللہ نے بڑھ کے کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ اللہ نے فرمایا ان کو سب کچھ دیا، آنکھیں دیں، کان دیے، دل دیا، دماغ دیا، سوچ دی، صحت دی، نعمت دی، باوجود ان تمام نعمتوں کے اس نے رب کا شکر ادا کرنے کے، رب تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کے، رب کے حبیب کی شریعت پر چلنے کے شیطان کی راہ کو اختیار کیا۔ فرمایا اولئک کالانعام، پھر یہ انسان ہوتے ہوئے بھی جانوروں جیسے ہو گئے۔ فرمایا بل ہم اول، بلکہ جانور بھی ان سے اچھے ہیں، یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے بن گئے۔ عزیز مسلمان دوستو، اور اسی طرح گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی انسان کے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، خلاق عالم نے فرمایا جو شخص رب کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حبیب کی نافرمانی کرتا ہے، شریعت پہ نہیں چلتا، احکامات پہ عمل نہیں کرتا، اپنی من مانی کرتا ہے، اپنی مرضی کرتا ہے، اپنی مرضی سے من مانی سے دنیا کے اندر مست و مگن ہے، خالق کائنات نے فرمایا پھر میں اس کا رزق تنگ کر دیتا ہوں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحرم العبد من الرزق بذنب یصیبہ،
کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اسے رزق سے محروم کر دیتے ہیں۔ اور اس سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جو شخص گناہوں پہ جری ہو جاتا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا ہے، رب کی نافرمانی کرتا ہے، نبی کی نافرمانی کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ نہیں چلتا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو اتنا کالا کر دیتے ہیں، اس کا دل اتنا زنگ آلود ہو جاتا ہے، قرآن بھی اس پہ اثر نہیں کرتا، حدیث بھی اس پہ اثر نہیں کرتی، علماء دین کے اور بزرگان دین کے اقوال، باتیں، نصیحتیں اس پر اثر نہیں کرتی۔ اس طرح ہوتے ہوتے اس کے دل کے اندر یہ خوف ختم ہو جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری موت کلمے پہ نہ ہو۔ اور بسا اوقات ہوا بھی یوں کہ جو ساری زندگی گناہوں کے دلدل میں پھنسا رہا، اس کا انجام ایسا ہوا کہ علمان والحفیظ بزرگان دین نے لکھا ہے کہ ایک شخص ایسا تھا کہ بازار کے اندر اس کی دکان تھی اور دکان کے اندر ناپ تول میں کمی کیا کرتا تھا اور ڈنڈی مار دیا کرتا تھا، ناپ تول کے اندر حرام طریقے سے کماتا تھا۔ جب مرنے کا وقت آیا تو اس کے جو ماننے والے تھے، جو اس کی محبت و تعلق والے رشتہ دار تھے، انہیں اس نے تلقین کی، لا الہ الا اللہ کی، کلمے کی تلقین کی، لیکن اسے پڑھا نہیں جا رہا۔ تو کسی نے پوچھا کہ تو کلمہ کیوں نہیں پڑھ پا رہا؟ تو وہ کہتا ہے کہ جو ترازو ہوتا ہے، ترازو کو ایک ڈنڈی ہوتی ہے، وہ ڈنڈی میرے گلے کے اندر اٹکی ہوئی ہے، مجھے کلمہ پڑھنے نہیں دیتی۔ عزیز مسلمان دوستو، اس سے بڑا نقصان کیا ہو کہ بندہ گناہوں کے اندر اتنا جری ہو جائے، رب کو بھول جائے، نبی کو بھول جائے، شریعت کو پس پشت ڈال دے، پھر حشر یہ ہو کہ اسے کلمہ بھی نصیب نہ ہو۔ اور گناہوں کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ گنہگار بندے کو سکون نہیں ہوتا، اس کی طبیعت میں اضطراب ہوتا ہے، اس کی طبیعت میں بے چینی ہوتی ہے، کتنے ہی آسانی سے گناہ کر لے، نہ اسے اللہ کی ذات کا خوف ہو، نہ نبی کی ذات کا خوف ہو، نہ کسی اپنے باپ کا یا اسی طرح بھائی کا، ماننے والے کا خوف ہو، نہ لوگوں کا خوف ہو، آسانی سے گناہ کر لے جہاں کوئی دیکھنے والا ہی نہ ہونا، پھر بھی اس کے دل کے اندر اتنا اضطراب ہوتا ہے، پریشانی کی کیفیت ہوتی ہے کہ اسے سکون نصیب نہیں ہوتا، اسے سکون میسر نہیں ہوتا۔ مال و ملکیت بھی ہوگی، بنگلہ گاڑی بھی ہوگی، ظاہری طور پہ دنیا میں مالدار بھی ہوگا، باوجود اس کے اسے سکون نہیں ہوگا، راحت نہیں ہوگی۔ رب کائنات نے قرآن مقدس میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دنیا والوں خبردار، سن لو کان کھول کے، میں نے اطمینان، سکون اپنی فرما برداری میں رکھا ہے۔ سکون اطمینان نماز میں ہے، قرآن پڑھنے میں ہے، نبی کی شریعت پہ چلنے میں ہے، لیکن ہم نے سکون کہاں ڈھونڈا؟ پیسے کے اندر، بنگلے کے اندر، گاڑی کے اندر، دنیا کے اندر۔ جتنی دنیا زیادہ ہوگی اتنی زیادہ پریشانی ہوگی، سکون نہیں ہوگا۔ جتنی دنیا زیادہ اتنی زیادہ فکر ہوگی کہ اس کو سنبھالا کیسے جائے، اور جتنی کم دنیا ہوگی نا تو سکون اتنا زیادہ ہوگا۔ صحابہ کی زندگی کو پڑھ لو، صحابہ کو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے تھے، لیکن آپ نے کبھی بھی کسی سے نہیں سنا ہوگا کہ حضرت ابو ہریرہ کبھی بے چینی اور اضطراب کی وجہ سے بے ہوش ہوئے ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، صحابہ کرام نے مل کے مشورہ کیا کہ ابوبکر کو ظاہر خلافت دی گئی ہے، مسلمانوں کے امور حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے کر دیے گئے ہیں، اب حضرت ابوبکر صدیق ان امور کے اندر مصروف ہوں گے، اپنے گھر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے وہ کام کاج نہیں کر پائیں گے، کھائیں گے کہاں سے؟ لہذا سرکاری سطح پر ابوبکر کی خلیفۃ الرسول کی کوئی تنخواہ مقرر کی جائے جس کی بنا پر ان کا گھر چلتا رہے۔ تو صحابہ کرام نے جب حضرت ابوبکر صدیق سے عرض کیا تو فرمایا کہ جتنی مدینے کے ایک مزدور کی دہاڑی ہے اتنی برابر میرے مہینے کی تنخواہ مقرر کر دو۔ صحابہ نے عرض کیا خلیفۃ الرسول اتنے سے آپ کے گھر کا گزارا نہیں ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر مزدور کی دہاڑی بڑھا دو۔ یہ ہے سکون، یہ ہے دنیا سے لاپرواہی، دنیا سے بے پرواہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی کے ہاں دنیا کی اہمیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو دنیا میں کسی بھی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نصیب نہ ہوتا۔ اللہ کے یہاں اتنی بھی اہمیت نہیں ہے، لیکن ہم مسلمانوں کے ہاں، اللہ کو ماننے والوں کے ہاں دنیا کی کتنی اہمیت ہے ہر کوئی اپنے دل کے اندر دیکھ کے سمجھ سکتا ہے۔ پھر گناہوں کے نقصانات میں ایک نقصان یہ ہے کہ معاملات میں تنگی ہو جاتی ہے، بھائی بھائی سے لڑ پڑے گا، رشتہ داروں سے لڑ پڑے گا، شادی اچھے طریقے سے نہیں ہو پائے گی، غمی اچھے طریقے سے ہو نہ پائے گی،
हर वक्त परेशान होगा, हर टाइम इज़्तिराबी की कैफियत में होगा। बस यही ख्याल, यही सोच होगा, किसी भी तरीके से मेरी दुनिया अच्छी हो जाए, मेरे घर का सुकून बहाल हो जाए। लेकिन उसे क्या पता, अल्लाह का कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि सुकून, इत्मीनान मैंने अपनी फर्माबरदारी में रखा है और इंसान दुनिया में ढूंढ रहा है। और दुनिया, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अद्दुनिया जीफा वतुल्लाबुहा किलाब, कि दुनिया एक ढूंढ है और इस दुनिया के पीछे चलने वाले कुत्ते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है दुनिया की मिसाल इस तरह है जिस तरह एक ढूंढ हो। देखो ना, कोई मरा हुआ जानवर हो डाल दिया जाए तो उस पर कुत्ते कितने पड़े हुए होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया के पीछे चलने वाले भी इन कुत्तों की तरह है। अजीज मुसलमान दोस्तों, और गुनाहों के नुकसानात में से एक नुकसान यह है कि अल्लाह तबारक व तआला दिल को रूहानी मौत अता कर देते हैं। दिल मर जाता है, दिल पे कुरान असर नहीं करता। सारा दिन कुरान पढ़ के सुनाया जाए, अपनी मस्ती में मगन होगा, कुरान की तरफ तवज्जो नहीं होगी। रसूलुल्लाह के फरामीन सुनाए जाए, परवाह नहीं होगी कि क्या बताया जा रहा है, क्या सुनाया जा रहा है। बुजुर्गान दीन नसीहतें कर रहे होंगे, अल्लाह के वलिया के कुरान दिखा रहे होंगे, सुना रहे होंगे, उसकी दिल पे मामूली सा असर भी नहीं होगा। जब चला जाएगा ना तो फिर क्या होगा, उसी मौलवी पे, उस सुनाने वाले पे, उस बुजुर्ग पे जाके ठट्ठा मजाक और चर्चे करेगा। बुजुर्ग ने ये बात ऐसे कर दी, मौलवी साहब ने ये बात ये सुना दी। वो अल्लाह के बंदे, सोच तेरे दिल पे असर क्या हुआ है। तो अपनी दिल की फिक्र कर कि तेरा दिल इतना मुर्दा हो चुका है रब की नाफरमानी कर करके। वो तुझे कुरान सुना के चला गया, कुरान याद नहीं है। तुझे नबी की हदीसें सुना के चला गया, उससे कुछ याद नहीं है। तुझे याद भी है तो मौलवी का लहजा याद है, तुझे याद भी है तो मौलवी की गलतियां याद है, तुझे याद भी है तो मौलवी के नुक्स याद है। तुझे ये याद नहीं है कि अल्लाह के कुरान से उसने क्या पढ़ के सुनाया, नबी की हदीस से क्या सुनाया, बुजुर्गान दीन के अकवाल से क्या सुनाया। तेरी नजर पड़ी भी तो खामियों से, लिहाजा उसकी खामियों को न देख, अपने दिल को देख। तेरे दिल की कैफियत इतनी बदल चुकी है कि रब्बे कायनात ने तेरे दिल को रूहानी मौत अता कर दी है कि कुरान और सुन्नत का भी तेरे दिल पे असर नहीं पड़ता। अजीज मुसलमान दोस्तों, और गुनाहों की नहूसतों में से एक नहूसत यह भी है कि बंदा गुनहगार जो गुनाहों के दलदल में फंसता जाता है, गुनाहों पे जरी हो जाता है। गुनाह कुछ महसूस नहीं होता, गुनाह करेगा जुर्रत के साथ करेगा, डट के गुनाह करेगा, परवाह नहीं होगी मैं क्या कर रहा हूँ, किसकी नाफरमानी कर रहा हूँ। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मोमिन की मिसाल ऐसे है, मोमिन जब गुनाह करता है तो यूँ समझता है जैसे मैं पहाड़ के नीचे हूँ, अभी पहाड़ मेरे ऊपर गिर जाएगा, मैं इसके नीचे दब के तबाह हो जाऊँगा। और मुनाफिक इंसान की अलामत यह है कि वो गुनाहों को इस तरह समझता है जिस तरह नाक पे मक्खी बैठ जाए, हाथ लगाया मक्खी को उड़ा दिया। तो आज हम समझे हमारे अंदर ईमान की कैफियत कहाँ तक है और निफाक की कैफियत कहाँ तक है। हम गुनाहों को क्या समझने लगे हैं और हम बदियों को क्या समझने लगे हैं, और अल्लाह ताला की फरमाबरदारी और नेकी हमारे दिल पर, हमारे वजूद पर, हमारे माशरे पर कितनी मुश्किल और गिरा है। इतनी हद हो गई है कि जो कोई नमाज पढ़ता है उसे कहा जाता है वदू थी हुआ, मुल्ला थी हुआ। नमाज पढ़ने वाले को टोका जाता है, शरीयत पर अमल करने वाले को टोका जाता है। इतना दिल काला हो चुका है कि उलमा अच्छे नहीं लगते, दीन वाले अच्छे नहीं लगते, शरीयत वाले अच्छे नहीं लगते। अच्छे लगते भी हैं तो अंग्रेज लगते हैं, अच्छे लगते भी हैं तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बागी लगते हैं। हमारे नौजवानों के अंदर इतनी तबाही आ चुकी है सोशल मीडिया के जरिए, अल अमान वल हफीज, कि ऐसे कोई नौजवान देखो अगर माँ कपड़े निकाल के देती है बेटा ये पहन ले, कपड़े फटे हुए हैं वो कपड़े उठा के माँ के मुंह पे मारता है, तुझे नजर नहीं आता ये फटा हुआ है, इसको सी के देती, ये मैं नहीं पहनूंगा, दूसरा मुझे निकाल के दो मैं दूसरा पहनूंगा। इस्त्री कपड़े किए हुए नहीं है तो वो फेंक देगा, तुम्हें इतना वक्त नहीं मिलता मेरे कपड़े इस्त्री करो। लेकिन वही नौजवान है कि अंग्रेज की सुन्नत को इतना अपनाया हुआ है, अंग्रेज ने यहाँ से पेंट फाड़ दी, इसने फाड़ के पहनी हुई है, यहाँ से फाड़ दी, यहाँ से के पहनी हुई है, यहां से यहां तक अगर शर्ट है तो यहां तक पहनी हुई है, कोई परवाह नहीं है। ये फैशन है, ये फैशन नहीं है, ये तू अंग्रेज की सुन्नत को अपना रहा है, अंग्रेज के रास्ते पे चल रहा है। तुझमें अगर हया होती ना तो माँ के मुंह पे कपड़े ना मारता। अगर ये बाजू कपड़ों का यहां तक फटा हुआ कौन पहनेगा, मैं भी पहनने के लिए तैयार नहीं होऊंगा कि ये फटा हुआ है। लेकिन गुनाहों के दलदल में धंस के हम इतने गिरे हुए हो चुके हैं कि जो अंग्रेज काम कर रहा है हमारे लिए बायसे फख्र बन चुका है। क्यों बन चुका है? क्योंकि हमने अल्लाह और अल्लाह के नबी की बगावत कर दी है, अल्लाह और अल्लाह के
नबी के अहकामात की बगावत कर दी है। अल्लाह के नबी की शक्ल हमें अच्छी नहीं लगती। अब कोई ये ना समझे हमें तनकीद का निशाना बना रहा है, मैं एक आम बात कर रहा हूँ। अल्लाह के नबी की हमें शक्ल अच्छी लगती, उनका चेहरा वज़ुहा वाला अच्छा लगता, जिसकी खालिक के कायनात ने कसमें उठाई हैं, तो कम अज़ कम हमारा चेहरा हमारे नबी के मुआफिक ज़रूर होता। हम अपने चेहरे को कम अज़ कम नबी के मुआफिक बनाने की कोशिश करते, और इतने हम जरी हो चुके हैं कि नबी की सुन्नतें आम लगती हैं। वैसे तो आम लगती ही है, मासूस ही होती हैं, लेकिन हद यहाँ तक आके पहुंची है कि हम फर्ज तो पढ़ते हैं, मजबूरी से पढ़ लिया, दोस्ती में आके पढ़ लिया, बाप के डर से पढ़ लिया, या ऐसे शौक से भी पढ़ लिया। फर्ज पढ़ते हैं, जैसे ही फर्ज खत्म हुए हम मस्जिद से निकलते हुए जा रहे हैं। मस्जिद के बाद निकलने के बाद अपने गप्पियों में, अपने खुशगप्पियों में दोस्तों के साथ कचहरी में मसरूफ हो गए। हमें सुन्नत पढ़ने की भी तौफीक नहीं होती। क्यों जी? नबी की सुन्नत है। तो किसकी सुन्नत है? नबी की सुन्नत है। बता भी रहा है मुस्तफ़ा की सुन्नत है, फिर भी इतना कम समझ रहा है, पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। अजीज मुसलमान दोस्तों, और गुनाहों की नहुसतों में से एक नहुसत यह है, गुनहगार कितना ही आसानी से गुनाह कर ले, गुनहगार को अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में भी जलील करता है और आखिरत की जिल्लत भी गुनहगार के लिए है। रब्बे कायनात ने कुरान मुक़द्दस में कौम तुब्बा का वाक़या बयान किया है। यमन के बादशाह का लक़ब है तुब्बा। अल्लाह ताला ने फरमाया, उस कौम को मैंने हर किस्म की फरावानी दी, हर किस्म की आयश व इशरत दी, उनके अंदर खुशहाली दी, जब तक वो नबी के फरमा बरदार रहे, खुशहाल रहे। अल्लाह ने फरमाया एक नबी चला गया, मैंने दूसरा नबी भेज दिया। वो इतना दुनिया के अंदर मस्त मगन हो गए, दुनिया की लज्जतों ने उन्हें अल्लाह को भुला दिया, उन्होंने नबी की नाफरमानी की। रब्बे कायनात ने फरमाया, इतनी खुशहाल कौम को मैंने नेस्त नाबूद कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। वला यखाफु उक़बाहा, है कोई मुझसे पूछने वाला? कोई पूछ के दिखाए। फिरौन कितना ताकतवर था, इतना ताकत का घमंड था, कहा अना रब्बुकुमुल आला, मैं ही बहुत बड़ा रब हूँ, सबसे बड़ा रब हूँ, कोई मामूली शामूली नहीं हो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसे भी गर्क कर दिया। रब्बे कायनात की इतनी बड़ी ताकत और कुव्वत है कि ऐसी ऐसी कौमें जो अपने हाथों से पत्थरों को तराश कर घर बना लिया करती थी, मामूली सा झोंका दिया, फरिश्ते को हुक्म दिया जाओ चीख मारो, फरिश्ते ने चीख मारी, तबाह बर्बाद कर दिया, उनका हाल कोई पूछने वाला नहीं है। गुनाहों के नुकसानात में से एक नुकसान ये भी है कि जो बंदा गुनाह ज्यादा करता है, नाफरमानी ज्यादा करता है, अल्लाह ताला उसे हया की दौलत छीन लेते हैं। वो बेहया बन जाता है, उसे बाप की हया नहीं रहती, उसे माँ की हया नहीं रहती, उसे बहन की हया नहीं रहती, उसे बड़े का अदब नहीं रहता, उसे तमीज नहीं रहती मैं किससे बात कर रहा हूँ, मुझे किस तरह बात करनी चाहिए, मेरे सामने कौन है, उसे ये ख्याल नहीं रहता मेरे सामने नबी का हुक्म है, मेरे सामने अल्लाह ताला का हुक्म है, मुझे किस तरह इस पर अमल करना चाहिए, अगर अमल नहीं कर रहा तो मुझे कौन सा बर्ताव करना चाहिए। नहीं, ये चीज उससे खत्म हो जाती है। अल्लाह ताला हया खत्म कर देता है। जब बंदे का हया खत्म हो, हुजूर ने फरमाया इज़ा फातकल हया फफल मा शैता, जिसकी रब ताला हया छीन लेते हैं, फिर जो उसकी मर्जी आती है करता फिरता है। अंग्रेजों को देखो, उन्होंने रब की नाफरमानी की, वो इतने गिर चुके हैं कि हया सोख्ता अमाल भी बड़े फख्र से करते हैं। अजीज मुसलमान दोस्तों, और एक नुकसान गुनाहों का यह भी है कि गुनहगार बंदे को आखिरत से नफरत, दुनिया से मोहब्बत हो जाती है, उसके दिल के अंदर दुनिया की मोहब्बत बैठ जाती है, मरने को दुश्वार समझता है, मरने को बुरा समझता है, हर वक्त यही तमन्ना होती है मुझे बहुत बड़ी लंबी जिंदगी जी जाए, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, फलां ख्वाहिश भी पूरी हो जाए, फलां काम भी हो जाए, फलां काम भी हो जाए, मुझे ये चीज़ भी मिल जाए और मुझे हर तरह की खुशहाली मिल जाए। आखिरत का उसे ख्याल नहीं रहता, आखिरत से बेजार हो जाता है और मौत से उसे नफरत हो जाती है। हालांकि रब्बे कायनात के हबीब ने फरमाया तोहफतुल मोमिन मौत, कि मोमिन का तोहफा मौत है। मोमिन मौत से खुश होता है कि जैसे ही मरूंगा मुझे खालिक के कायनात की ज़ियारत होगी, खालिक की कायनात से मुलाकात होगी। लेकिन हमारी गुनाहों की वजह से दिल इतने काले हो चुके हैं कि हमें मौत से नफरत हो चुकी है। और गुनाहों के नुकसानात में से एक नुकसान ये भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात माअज़ल्लाह में मायूब लगने लगती है। जो गुनाहों में ज्यादा फंस जाए, गुनाहों के दलदल में ज्यादा फंस जाए, उसे वसवसे आना शुरू हो जाते हैं।
نبی کی سیرت پہ اعتراض کھڑے ہو جائیں گے، نبی کی ذات پہ اعتراض کرنے لگے گا، نبی کے ازواج پہ اعتراض کرنے لگے گا، نبی کے صحابہ پہ اعتراض کرنے لگے گا، شریعت کے احکام پہ اعتراض کرنے لگے گا، شریعت پہ چلنے والوں پہ اعتراض کرنے لگے گا، علماء پہ اعتراض کرنے لگے گا۔ یہ سارے گناہوں کے نقصانات ہیں۔ یہ گناہوں کی وجہ سے اسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت اور ذات معاذ اللہ معیوب لگنے لگتی ہے۔